वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 7वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 7th क्लास स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो तीसरा पाठ है, पाठ का नाम है हिंदी दिवस। पाठ का नाम है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस तो आप सुने होंगे। हिंदी दिवस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हिंदी डे कहते हैं ना, हिंदी डे। दिवस का अर्थ क्या है? दिवस का अर्थ है नथिंग बट दिन। दिवस है संस्कृत शब्द है। यहाँ छात्र छात्राएं दिवस అనేటువంటిది సంస్కృత శబ్దము. ఇట్స్ అ సాంస్క్రిట్ వర్డ్. మరి दिन అనేటువంటిది हिंदी वर्ड. ओके, इट्स अ हिंदी वर्ड. जब आप 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा जो 10वीं कक्षा जाएंगे, फिर वो 8th 9th 10th, देयर यू हैव ग्रामर, देयर यू हैव तत्सम तद्भव शब्द, means Sanskrit words, Hindi words, like that grammar will be for you. इसमें दिवस तत्सम शब्द है. तत्सम शब्द मीन्स संस्कृत वर्ड्स. दिन तद्भव शब्द है. दिन है तद्भव शब्द मीन्स हिंदी वर्ड्स. ओके, तत्सम शब्द माने संस्कृत वर्ड्स, तद्भव शब्द माने हिंदी वर्ड्स. ठीक है छात्र छात्राएं, हिंदी दिवस. हिंदी दिवस एक गद्य पाठ है. हिंदी दिवस एक गद्य पाठ है. कैसा पाठ है? गद्य पाठ है. गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? संवाद विधा से संबंधित पाठ है. किस विधा से संबंधित पाठ है? संवाद विधा. संवाद माने क्या है? कॉन्वर्जेशन. कॉन्वर्जेशन. कॉन्वर्जेशन माने संभाषण. సంభాషణతో ఉన్నటువంటి పాఠము హిందీ దివస్. ठीक है छात्र छात्राएं, हिंदी दिवस మనము పాఠశాలలో హిందీ దివస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, జరుపుకుంటూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ కూడా ఈ పాఠంలో హిందీ డే గురించి కొంత इन्फॉर्मेशन जानकारी दी गई है. देखिए, सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं. रास्ते में मिलती हैं, बातचीत करती हुई चलती हैं. रोजी, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? सरिता, अपने विद्यालय से. कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है. रोजी, अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं, रास्ते में मिलती हैं, बातचीत करती हुई चलती है. सरिता, रोजी. शब्द भेद में क्या है? शब्द भेद माने क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच लो सरिता रोजी రెండు నేమ్స్ కదా. మరి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో సరిత రోజీ ఏమని అంటాం? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बल, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. అందులో సరిత రోజీ అనేటువంటివి ఏమిటి? సో సరిత రోజీ బోత్ ఆర్ నేమ్స్ కదా. బోత్ ఆర్ నేమ్స్. మరి రెండు కూడా పేర్లు కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ సంజ్ఞ या नामवाचक. नामवाचक भी कह सकते हैं. ठीक है. सरिता और रोजी द कैरेक्टर्स. पात्र. पात्र मीन्स कैरेक्टर्स. ओके. हिंदी दिवस गद्य पाठ में जो संवाद विधा से संबंधित पाठ में सरिता रोजी बोथ कैरेक्टर्स. सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं. सहेलियां. सहेली. सहेली एकवचन. सहेलियां. सहेलियां बहुवचन. सहेली मीन्स फ्रेंड. सहेली मीन्स
गर्लफ्रेंड. Okay, मित्र means comes boyfriend. सहेली means girlfriend. सहेलियां, girlfriends. Who are their friends? सरिता और रोजी दोनों, both. వీళ్ళిద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులు అన్నమాట. और यहाँ देखिए और इट्स अंग्रेजी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में और समुच्चय बोधक. यह है समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक आपको मालूम है ना, कंजक्शन. पार्ट्स ऑफ स्पीच लो कंजक्शन अंटाम कदा, दैट वी कॉल हिंदी व्याकरण में समुच्चय बोधक. सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं. सरिता रोजी इద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులు. राइट. रास्ते में मिलती है. रास्ते में, रास्ते, रास्ते मीन्स वे, दारी. इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? మరి రాస్తే అనేటువంటి వర్డ్ కి పర్యాయ పదాలు, అదే అర్థం ఉన్నటువంటి పదాలు. రాస్తే మీన్స్ మార్గ, రాహ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. రాస్తే మే మిల్తీ హై. మిల్నా అంటే మీట్. మరి వాళ్ళిద్దరు కూడా సరిత రోజీ వారిద్దరు కూడా రాస్తే మే మిల్తీ. ఎక్కడ కలిస్తారు వారిద్దరు కూడా? రాస్తే మే, దారిలో, వేలో ఇద్దరు కూడా కలవడం జరిగింది. బాత్చీత్ కర్తీ హుయి చల్తీ హై. బాత్చీత్, బాత్చీత్ అంటే ఏంటి? సంభాషణ, మీన్స్ కాన్వర్సేషన్. మరి మాట్లాడుకుంటూ చల్తీ హై. చల్తీ హై మీన్స్ గోయింగ్. कौन बातचीत करते हुए चलते हैं यहाँ? ఎవరు మరి కాన్వర్సేషన్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు? సరిత और రోజీ. సరిత और రోజీ వీళ్ళిద్దరు కూడా వేలో కలవడం జరిగింది. ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు, ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు. దెన్ రోజీ, రోజీ డైలాగ్. రోజీ ఏం మాట్లాడుతుంది? क्या बात है सरिता? क्या बात है? बात, बात मीन्स नथिंग बट विषय, థింగ్ అంట, టాపిక్. మరి సరితని అడుగుతూ ఉంది. ఎవరు? రోజీ అడుగుతుంది. ఏమడిగింది? వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్? వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్? ఏంటి విషయం అని అడిగింది. ఓకే. क्या शब्द है? सर्वनाम है. छात्र छात्राएं, क्या అనేటువంటిది నాన్న సర్వనామం. సర్వనామంలో ఏ రకమైనటువంటి సర్వనామం అంటే ప్రశ్నవాచక సర్వనామం. ప్రశ్నవాచక సర్వనామం, అది సర్వనామం. क्या बात है सरिता? ఏంటి విషయం? बात, यहाँ देखिए बात एकवचन, बातें బహువచనం. ఓకే. ఏంటి విషయం అని ప్రశ్నించింది అన్నమాట రోజీ. तुम आज बड़ी खुश हो. रोजी अंటుంది तुम क्या है? शब्द भेद में सर्वनाम, प्रणव. ओके. तुम आज बड़ी खुश हो. तुम मीन्स नीवू, नीवू. మరి నీవు आज, आज मीन्स टुडे. आज का विलोम शब्द क्या है? आज का विलोम शब्द है कल. आज అంటే टुडे, कल मीन्स टुमारो. ఓకే. మరి నీవు ఈ రోజు, టుడే మీన్స్ ద డే, బड़ी खुश हो. खुश, खुश మీన్స్ హ్యాపీ. మరి నీవు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు. కహా సే ఆ రహీ హో. కహా సే, కహా సే అంటే ఎక్కడ నుండి. సే మీన్స్ ఇది బట్ ఫ్రమ్. ఇది కారక చిహ్నం. సేని కారక చిహ్నం అన్నాం. తెలుగులో మీకు విభక్తులు ఉన్నాయి కదా, అలాగా సే అనేటువంటిది హిందీలో ఆ విభక్తులను ఏమంటామంటే కారక చిహ్నాలని పిలుస్తాం. ఓకే. కహా సే ఆ రహీ హో, ఎక్కడి నుండి వస్తూ ఉన్నావు అని క్వశ్చన్ వేస్తుంది అనమాట, అడిగింది అనమాట. ఎవరు అడిగారు? రోజీ అడిగింది. ఎవరిని అడిగింది? సరితని అడిగింది. ఏమని అడిగింది? क्या बात है सरिता? तुम आज बड़ी खुश हो. कहाँ से आ रही हो? ఏంటి విషయం సరిత? నువ్వు చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నావు. ఇక్కడ చూడండి, తుమ్
హో. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు వాక్యం ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు, ఏదైనా వాక్యం రాసేటప్పుడు మై అనేటువంటి సర్వనామం, మై సర్వనామం కదా, ప్రణవం. మైతో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చివరిలో హూ అనేటువంటిది ఇండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా తుమ్ రాసినప్పుడు హో తో ఇండ్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. तुम पाठ पढ़ते हो, तुम पाठ लिखते हो, तुम कहाँ जाते हो. సో ఈ విధంగా మనము तुम when we use तुम end with हो. तुम आज बड़ी खुश हो, మరి నీవు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు. ఖుష్ ఇది కూడా సంజ్ఞ. ఖుష్ సంజ్ఞ. ఏ సంజ్ఞ ఇది? ఇట్ ఈస్ భావవాచక సంజ్ఞ. సంజ్ఞలో భావవాచక సంజ్ఞ. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని అంటాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ अंग्रेजी में, ఇంగ్లీష్లో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. अंग्रेजी में అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కాదు, భావవాచక సంజ్ఞ. మరి ఎక్కడి నుండి వస్తూ ఉన్నావు? ఆ రహీ హూ, కమింగ్. ఓకే. దెన్ సరిత రిప్లైడ్ when Rosie asked, then Sarita replied, अपने विद्यालय से. विद्यालय, विद्यालय आपको मालूम है ना, पाठशाला, स्कूल. विद्यालय से means from, నుండి. I am coming from my school, మా స్కూల్ నుండి నేను వస్తూ ఉన్నాను అని రిప్లై ఇచ్చింది సరిత. कल एक विशेष कार्यक्रम है. कल मीन्स टुमारो. टुमारो एक विशेष कार्यक्रम है. మరి రేపట వారి స్కూల్లో एक विशेष कार्यक्रम है. विशेष मीन्स స్పెషల్, కార్యక్రమం మీన్స్ ప్రోగ్రామ్. మరి రేపు మా పాఠశాలలో ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఒకటి ఉంది. उसी की तैयारी चल रही है. उसी की माने जो विशेष कार्यक्रम है ना, ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, మరి ఆ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించినటువంటి తయారీ చల్ రహీ है. తయారీ మానే ప్రిపరేషన్, తయారియా. మరి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఆ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమానికి ప్రిపరేషన్ కూడా చల్ రహీ హై. రన్నింగ్ చల్ రహీ అంటే జరుగుతున్నాయి. రోజీ, దెన్ రోజీ సేయింగ్ अच्छा, अच्छा मीन्स गुड, మంచిది. तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. మరి సరిత ఎప్పుడైతే రేపు మా పాఠశాలలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఉంది అని చెప్పగానే వెంటనే రోజీ ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏంటో చెప్పేసింది. ఏంటి ఆ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం? రోజీకి తెలిసిపోయింది. ఏంటి? హిందీ దివస్. సో వాళ్ళ సరిత యొక్క స్కూల్లో ఏదైతే ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే హిందీ దివస్, హిందీ డే సెలబ్రేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయని అర్థం. అచ్చా, తో తుమ్హారే స్కూల్ మే భీ ఏముంటుంది రోజీ? తో తుమ్హారే స్కూల్ మే భీ, ఇన్ యువర్ స్కూల్ ఆల్సో, మీ స్కూల్లో కూడా తుమ్హారే యువర్ అంటే నీ యొక్క. సో మీ యొక్క స్కూల్లో కూడా అంగ్రేజీ శబ్ద హై స్కూల్, విదేశీ శబ్ద హై యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్డ్, ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కదా, రైట్. విదేశీ శబ్ద कहते हैं, విదేశీ శబ్ద అంగ్రేజీ శబ్ద అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి మీ స్కూల్లో కూడా హిందీ దివస్ మనాయా జా రహా హై. మనాయా మానే సెలబ్రేట్. మరి మీ స్కూల్లో కూడా హిందీ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అన్నట్లుగా అడిగింది అన్నమాట. ఓకే, ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक खोलिए. पाठ्य पुस्तक में जो पंक्तियां हैं उसे एक बार पढ़िए और इससे संबंधित जो शब्दार्थ है, व्याकरण है, जो एक वचन बहुवचन, उनको अपनी पुस्तक में लिख लीजिए. छात्र छात्राएं यहाँ देखिए, सरिता कह रही है हाँ कल 14 सितंबर है ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा दो ना. रोजी कह रही है ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो
और सीख लो, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। छात्र छात्राएं सरिता कह रही है, सरिता अंटू ఉంది ఏమని, हाँ कल 14 सितंबर है ना। हाँ, हाँ मीन्स yes, అవును, कल, कल मीन्स tomorrow, tomorrow రేపు 14 सितंबर है ना। सितंबर मीन्स नथिंग बट सितंबर, क्या है, सितंबर। अंग्रेजी में सितंबर कहते हैं, हिंदी में सितंबर कहते हैं। अगस्त अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में अगस्त कहते हैं। फरवरी को हिंदी में फरवरी कहते हैं। मई को हिंदी में मई कहते हैं। अप्रैल को हिंदी में अप्रैल कहते हैं। इस प्रकार सितंबर माने अंग्रेजी में सितंबर, ठीक है। हाँ कल 14 सितंबर है ना, ఎస్ అవును రేపు 14th సెప్టెంబర్ కదా అని సరిత అంటూ, ఎందుకని సరిత ఈ మాట అన్నది కారణం రోజీ అంటూ ఉంది। మరి ఏమన్నది, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मना रहे हैं, మరి మీ పాఠశాలలో కూడా హిందీ దివస్ జరుపుకుంటూ ఉన్నారు అన్నట్లుగా అన్నప్పుడు సరిత రిప్లైగా ఏముంటుంది, ఎస్ అవును కల్ 14 सितंबर है ना, మరి రేపు 14th सितंबर కదా, इसीलिए that's why, so that reason okay, that's why तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मैं నేను అంటే ఎవరు ఇక్కడ, यह है मैं सरिता, मैं तुम्हें बुला रही थी, तुम्हें माने नथिंग बट तुमको అంటే నిన్ను। మరి రేపు 14th सितंबर కదా, అందుకనే నేను నిన్ను बुला रही थी। बुलाना माने क्या है, बुलाना माने కాలి పిలవడం, అందుకే నేను పిలుస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉంది సరిత। ఓకే, मुझे भी गीत सिखा दो ना, मुझे भी అంటే టు మీ ఆల్సో, మరి నాకు కూడా గీత్ సిఖా దో నా, గీత్ మీన్స్ సాంగ్, సిఖా దో నా, సిఖానా మానే టు మేక్ లెర్న్ అంటే నేర్పించడం। ఓకే, సీఖనా అంటే నేర్చుకోవడం, సిఖానా అంటే నేర్పించడం। ఇక్కడ సరిత రోజుని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మరి రేపు మా పాఠశాలలో 14th సెప్టెంబర్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది, మరి ఆ కార్యక్రమానికి గాను నాకు కూడా ఒక మంచి పాట నేర్పిస్తావని నేను పిలుస్తూ ఉన్నాను అని అంటూ, రైట్। రోజీ రిప్లై కదా, ఠీక్ హై మీన్స్ ఓకే, నేర్పిస్తాను। मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनना అంటే లిజన్, సునానా అంటే వినిపించడం, టు మేక్ లిజన్। ओके, మరి ठीक है, ओके। मैं तुम्हें सुनाती हूँ, मैं माने कौन है यहाँ, मैं माने रोजी, तुम्हें నీకు అంటే ఎవరికి, సరితకు ఏ నేర్పిస్తుందరా, గీత్ మీన్స్ సాంగ్, పాట నేర్పిస్తుందరా। ध्यान से सुनो, सुनो माने लिसन, ध्यान से मीन्स विथ, तो ध्यान कांसंट्रेशन, మరి శ్రద్ధగా విను అంటుంది రోజీ, ఎవరిని, సరితను అంటుంది। और सीख लो, మరి నేను నీకు పాట నేర్పిస్తాను, నువ్వు శ్రద్ధగా విని सीख लो నేర్చుకో అని అంటుంది। సో व्हाट इज दैट सॉन्ग, सी हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। सॉन्ग देखिए, गीत देखिए, हिंदी सीखो, लर्न, सीखो मीन्स लर्न हिंदी, మరి హిందీ నేర్చుకో, హిందీ बोलो मीन्स స్పీక్, స్పీక్ ఆర్ టాక్, మరి హిందీలో మాట్లాడు, స్పీక్ హిందీ को अपनाओ मीन्स एक्सेप्ट, హిందీ భాషను నువ్వు నీ భాషగా స్వీకరించు।
आओ सब मिलकर गाओ, आओ, आओ मीन्स कम, రండి, सब मिलकर, मिलकर मीन्स टुगेदर, అందరూ కూడా కలిసి, టుగెదర్, గావో, గావో మీన్స్ సింగ్, అందరూ కూడా కలిసి ఒక్కసారిగా పాడండి అంటుంది. ఏమని? హిందీ దివస్ మనావో, హిందీ దివస్ మీన్స్ హిందీ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోండి అన్నట్లుగా పాటను పాడుతుంది. ఎవరు? రోజీ. హిందీ సీఖో, హిందీ బోలో, హిందీ కో అప్నావో, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ, हिंदी నేర్చుకో, లర్న్ హిందీ, స్పీక్ హిందీ అండ్ యాక్సెప్ట్ హిందీ లాంగ్వేజ్ అండ్ we all together will sing and we celebrate हिंदी डे. ओके, ठीक है छात्र छात्राएं, आप भी पाठ्य पुस्तक देखिए. पाठ्य पुस्तक में जो है, जो संवाद सरिता और रोजी के बीच में जो संभाषण ఏదైతే ఉందో, संवाद कॉन्वर्जेशन, आप भी एक बार पढ़िए और इससे संबंधित जो शब्दार्थ है, व्याकरण से संबंधित जो आपको दी गई है यहाँ अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.